बड़ा खुशी का मौका कि असी इन्ने साल बाद 50 साल कट्ठे ने और हुण सारे कट्ठे होंदा सिर्फ इन्होंने बलजीत सिंह होना का भी सारे शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने सारे मौका दिता कि असी इकट्ठे दोबारा फिर 50 साल मना 50 साल मना लिया। मैं डीजल पावर उस 1970 में आया। मैं DCM काम कर रहा सी कोटे श्री राम फर्टिलाइजर कोछड़ साहब बुद्ध सिंह कोछड़ उत्थे डीजल पावर उस बिजली बोर्ड ने खरीदने सी ते वो उत्थे गए। मैनू कहते काका तू कित्थों दा? मैं कहा मैं जलंधर दा। तू आना उत्थे? मैं कहा मैं आना चाहना पंजाब। कहते मैंने एप्लीकेशन भेज दी। मैं एप्लीकेशन भेज दी, मैंने सिस्टर इंजीनियर की डायरेक्ट नौकरी भेज दी उन्होंने एज ए ट्रेनिंग नहीं सीधा सिस्टर इंजीनियर। वो बाद इन्होंने रेगुलर बाद कराया बोर्ड के पुटअप करके मैनू सीधी पोस्ट देती। फिर मैं फतेहगढ़ यूनियन इलेक्शन कराई, हुशियारपुर कराई। फिर बोर्ड ने मैनू स्पैशल इंक्रीमेंटा भी दित्तियां, 2 स्पैशल इंक्रीमेंटा ऑन दी बेसिस ऑफ मेरिटोरियस वर्क डन इन द इलेक्शन ऑफ डीजल पावर सिस्टम। देखो इत्थे कित्थे फैक्ट्रियां धक्के खाना सी, ये परमात्मा की कृपा ही है ना जिहड़ा असीं इन्नी अच्छी पोस्ट ते और इन्नी वधिया पेंशन लैके असीं सारे इत्थे वधिया गुजारा कर रहे हैं। सानूं कोई पैसे रोटी का फिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर बच्चे भी बिल्कुल बहुत वधिया सैट आ सारिਆਂ ਦੇ और इस तो वड्डी वाहिगुरू की कृपा कर सकदा। बाकी ये है कि रिटायरमेंट बाद बिजी रखना बहुत जरूरी है सेहत रखने लिए। मैं राधा स्वामी सत्संग घर जलंधर जिन्नियां पंजाब की पंजाबी की पब्लिकेशन है ना बुक्स छपदियाँ वह मैं सारा लुक आफ्टर करता जोड़ा सारिया जो ऑल ओवर वर्ल्ड किताबां जांदियां हैगियां वो दिल भी लगा रहा, धार्मिक काम भी हो जाता तो वो तुरे फिरते हैं वो कृपा नाल। तो मैं सारे परिवार को आगे बेनती करता सारे इतने खुशी भरी जिंदगी जियो, सेहतमंद जिंदगी जियो। बाकी वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू। थैंक यू वेरी मच नरेजा साहब। जितों तक नरेजा साहब ने सेहत बारे दस्या कि मैं तुहाडे नाल गल साझी करनी चाहुंदा कि जो मैं प्रैक्टिकली कीती भी है कि जिस उम्र दे विच आपां लंघ रहे हैं तो ज़्यादातर चांसिस अपने बाथरूम के विचों डिगण दे हुंदे आ। सो मैं कल शर्मा जी नूं दिखाया सी कि मैं ना अपने बाथरूमों के विच वो मैट विछाते हैं जिहड़े तुसीं देखे होने कि जो आपां किसी गुरुद्वारे या मंदिर ते जाने तो पौड़ियां ते विछे हुंदे आ तां कि आदमी तिलक ना जाए। वो मेरा ख्याल है कि 45 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर पर फुट मिलता है। वो लैके विछा दिए तो मेरा ख्याल है कि अपना बाथरूम के तिलकण की खत्म हो जाती है। सो अजकल ना जिहड़े पंजाब के हालात बन चुके हैं मेरा ख्याल है कि हर पक्षों ही आप बदनाम हो रहे हैं। पंजाबी बेरोजगारी, विद्या का म्यार गिर जाना, +2 तो बाद आईलैट्स नूं डिग्री समझना। जे किसी ने गल करी तो मेरे बच्चे के 7.5 बैंड आए हैं जी, मेरे 5.5 बैंड आए हैं। दैट इज़ नथिंग। तो एक लैंगुएज की है सिख की, पर असीं उसनूं डिग्री समझी बैठे हाँ। तो साडी जिहड़ी जवानी आ, साडे बच्चे आ, साडे पुत्त पोतरे आ, मेरा ख्याल है कि कोई नहीं चाहता कि पंजाब च रहिए, +2 करिए तो आईलैट्स करिए तो भजिए। जिथे भी तुसीं जाओ आईलैट्स के बोर्ड ही लगे हुए हैं। तो तुसीं देखिया भी होना कि पंजाब दे विच किसी बैंक चले जाओ, किसी DC ऑफिस चले जाओ, तुहानूं ज़्यादातर यूपी या बिहार के मैनेजर तो उच्च अधिकारी मिलणगे। पंजाब के विचों बहुत घट मिलणगे। उन्होंने कारण लोड़ है कि अजकल इहो जी सर्विस की जाए कि इन्हां तो बाहर निकलिया जाए। जिथों तक पंजाब का सवाल है कि पंजाब के विचों जवानी बाहर जाने वास्ते सारे दूजे सूबे नूं अगे है कि असीं करोड़ों रुपये ला के मैं तो जाके देखा उत्थे अमेरिका ते कनेडा के स्टूडेंट्स का की हाल है। बेचारे बहुत
बुरी हालत च ने, जिन्होंने कोई सांभ ले तो ठीक है, नहीं तो उत्थे एक नरक की जिंदगी भोगते हैं। अपने च इहो ਜਿਹੇ इंसान आए हुए ने, करीम चंगी इंसानियत, जिन्होंने कि इस बारे सोचा। सो मेरी मुराद साढ़े बहुत ही सत्कारयोग चीफ इंजीनियर साहब CG राय साहब है। बाकी ये जो कुछ इस बारे कर रहे हैं वो तुहानू खुद बयान करनगे। मैं बेनती करूँगा इंजीनियर राय साहब जी प्लीज़ आओ सर। थैंक यू। परम सत्यायोग दोस्तों, सामरा साहब, सागर साहब, लोढ़िया जी, हरनेक सिंह जी, कन्नन जी और भगवान दास शर्मा जी। मैं शर्मा जी तुसी आखे है, लेकिन मैं बड़े फखर ना कहना कि मैं बड़ा चंगी तरह तुहानू जानना, चंगी तरह तुहानू पछाण लिया। थोड़ा टाइम मैनूं जरूर लगा है, पर मैं एकदम ध्यान आ गया कि हाँ बिल्कुल ठीक। डीजलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ मैं 9 साल रहा, लोढ़िया साहब मैनों ज़्यादा रहे ने ते सागा साहब भी काफ़ी समा रहे ने। मेरा जोड़ा पावर हाउस के नाल जुड़ाव रहा है वो किर्लोस्कर कमिंस के इंजनों के नाल रहा है। तो मैनू ना ऐसा लगता सी, मैनू नहीं लगता सी, सिर्फ मेरे ख्याल सारिਆਂ ਨੂੰ ही लगता सी ऐसा कि असी इस इंजन के नाल विआहे गए हैं। और मैनू ये बड़ा फखर रहा है कि मेरा इंजन फेल नहीं हो सकता, मेरा इंजन कट लोड नहीं ला सकता। और मैं ये गल इंश्योर करांगा, हरनेक सिंह और टंडन जी बैठे ने दोनों, कि असी साढ़े 400 किलोवाट का एक यूनिट होंदा सी, जिस दोनों नू करके सिंक्रोनाइज करते थे। 400 ते सुई खड़ी कर देंगे सी। और वो वास्ते शाबाश हरनेक सिंह और टंडन जी नू है एक मदद नाल होंदे सीगे साडे फोरमैन। वो कित्थे ने हुण? हाँ जी, अच्छा वो चले गए ने, चलो भगवान दे को चले गए। दोस्तों मैंने 5-4 मिनट दिया जी ज़रा, मैं अपनी गल कहने वास्ते थोड़ा टाइम लग जाएगा, इस वास्ते क्षमा करना। मेरे बेटा इस वेले सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है पंजाब सरकार च। वो जगरों पैदा होया सी 1971 जो मैं उत्थे जगरों मेरी पोस्टिंग सी। एक दिन मैनू सवाल पूछता है, अज जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, मैनू पूछता है कि पापा जी जो कॉलेज रहिंदे सीगे ते वो डीजल पावर हाउस बिल्कुल नाल सीगा ते इन्ना रौला पै के ते नींद किस तरह आती सी तुहानू? मैं क्या हाँ ये गल ठीक आखी है काका, नींद आउंदी सी सबकॉन्शियस माइंड नाल, कन इंजन दे नाल जुड़े रहंदे सी। कन इंजन दे विच इंजन की आवाज़ चलती भी ठीक चलता पे। वो जिहड़ा लगाव है मैं ये समझना वो उसने साढ़े बच्चों के बहुत बड़ा संस्कार पैदा किया कि असी अपनी जॉब नूं नहायत ईमानदारी नाल निभाना है। समा लगता गया कि बच्चे, मैं चंडीगढ़ एक्शन उतों तो डिजला तो जाके मैं तरवाड़े डैम ते मुकेरिया हाइडल ते एक्शन रहा। 4 साल उसे हाइड्रो पावर प्लांट से काम करके फिर मैं इतने चंडीगढ़ आया। ये जॉब ऑपरेशन की जॉब रही है, मैं 15-16 साल ऑपरेशन रहा। इस दौरान जोड़े बच्चे सीगे वो बड़े हो गए और बच्चों ने अगे, मेरी बेटी 8वीं पढ़ती सी, वो मैंने एक दिन सवाल पूछती है। मैं ये थानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस वास्ते सुनान लगा कि
कोई शोभा की गल नहीं, सिर्फ यह है हुण अपने जिहड़े पोतरे पोतरियां ने उन्हां नूं असी इस पंजाबीयत दे नाल, अपनी होंद दे नाल, अपने विरसे दे नाल किवें जोड़ के रखना है। ये आप ध्यान रखिए जी इन्होंने गल की है ना सबना साहब ने कि पंजाबीयत साडी होंद और साडा विरसा, साडा विरसा पंजाब के गुरु साहिबान के नाल जुड़िया होया है। असी ये ध्यान रखिए कि असी अपनी संस्कार अपनी औलाद नूं किस तरह देने ने। मेरी बेटी मैनूं पुछदी है 8वीं पढ़दी सी कि मैनूं चंडीगढ़ हाउस मिलिया होया सी, काफ़ी बड़ा हाउस सीगा ते साडे सामने जिहड़े रहिंदे सीगे सड़क के उस पासे वो IG साहब रहिंदे सीगे। जो मेरा 8 टाइप हाउस सी उन्हां दा भी 8 टाइप हाउस सीगा और वो IG साहब नूं सवेरे उन्हां दी एंबेसडर कार आंदी सी, मैनूं भी एंबेसडर कार लैण आंदी सी, लेकिन उन्हां दी एंबेसडर कार अगे एक जिप्सी अगे एस्कॉर्ट दी एक पिछे होती सी। मेरी बेटी मैंने पूछती है कि पापा कोई फर्क है ये, असी भी अफसर हाँ, मिश्रा अंकल भी अफसर ने, कोई दोनों फर्क है? मैं क्या अच्छा गल आप शाम नूं करांगे। वो जिहड़ी सी शाम नूं मैं उन्हें गल समझाई, देखो बेटा ये जिहड़े ने ये IAS अफसर IPS ने और ये पॉलिसी फ्रेम करते हैं, ये फंड्स अलॉट करते हैं और ये अपना विजन ये इनपुट दे के सानू देंदे ने ते तां असी इंजीनियर लोग उन्होंने इंप्लीमेंट करने हैं। इस लिहाज नाल ये सुपीरियर है। दोस्तों उस वेले उन्हें आखिया फिर मैं तो इंजीनियर नहीं बनना, मैं इंजीनियर नहीं बनूंगी। अच्छा वो 8वीं उनके करी मैं मिश्रा जी नाल गल करनी, असीं चले गए। मिश्रा जी ने पूछा कि भाई साहब तुसीं दसो तुसीं की कीता सी? ये बेटी पुछदी है, कहते जी मैं आर्ट्स करके MA की, उस कारण मैं गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ प्रोफैसर लग गया और मैं उतों उसके बाद UPSC का एग्जाम दिता, मेरी सिलेक्शन हुई IPS लग गया तो मैं इत्थे ASP लग गया, फिर उसके बाद SP लग गया, हुण मैं IG हाँ। ਉਹਦੇ ਬਿਟੀਆ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ CBSE ਚੋਂ 2nd ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਜੋੜ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਲੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੈ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜੀਵਨ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਲਏ। लेकिन उसने तय कर लिया कि मैं आर्ट्स लैके BA करनी है, जो मिश्रा अंकल ने किया मैं आर्ट्स लैके करनी है। आर्ट्स लैके उन्हें BA किया, पंजाब यूनिवर्सिटी चो गोल्ड मैडल लैके तो BA किया, फिर MA किया, MA करने के बाद MA भी उन्हें गोल्ड मैडल से लैके किया और सीधा UPSC का एग्ज़ाम दिता। दोस्तों पहले अटैम्प्ट वाहिगुरू साहब ने बख्शिश की थी और मेरे वर्गे गरीब ते मेहर की थी उन्होंने, और बेटी ने UPSC क्लियर करके सिविल सर्विस IRS अज वो कमिश्नर लगी हुई है IRS। ये जिस वक्त बेटी ने कर लिया तो मेरे ध्यान च आई गल कि ये तो सामना साहब अपनी बेटी सी जिदे भी असी जिद जान ला के खड़े रहे। अपने पंजाब दे ये जिहड़े सारे लोग ने इत्थों दे पंजाब के पिंडां दे, जरूरी गल नहीं है कि केवल इंटैलीजेंट बच्चा लुधियाने ही जम्मेगा या जलंधर जम्मेगा या चंडीगढ़ जम्मेगा, पिंड भी जम सकता है, झुग्गी चौंपड़ी भी जम सकता है। हुण जिहड़ा बच्चा झुग्गी चौंपड़ी पैदा होया उसका की कसूर है? अगर उहदे माता पिता के कोल साधन नहीं है तो की कीता जावे? क्या असी उस बच्चे नूं पिकअप करके ते अगे गाइडेंस लैके अगे नाल ले जाके चल सकते हैं? ये एक विचार मन च आया और ये लैके असी
इस फील्ड में काम करना शुरू कर दिता। 2003 च मैं रिटायर होया और 5 दे विच असीं काम शुरू कर दिता। वो फिर अपने नाल ਜਿਹੜੇ मिश्रा जी IG साहब सीगे तब तक वो भी रिटायर हो गए सीगे, एडिशनल DGP हो के रिटायर हो गए, वो साडे नाल अज भी हैगे। इस तरह के होर कई सारे लोग जुड़ गए जिन्हों ने अपनियां सेवावां इन्हां बच्चों वास्ते फ्री ऑफ कॉस्ट देने का इरादा कर लिया। कुछ ਜਿਹੜੇ बच्चे ने इन्हों पढ़ाने वास्ते दिल्ली तो फैकल्टी मंगाई दी है, क्योंकि गल यह है कि तुसी जवानी जमा खर जिन्ना मर्जी कर लो, आखिरकार जब तक बच्चा साडा उस क्वालिटी दे नाल गल नूं समझ के रिप्रोड्यूस करना, रिप्रोड्यूस लिखना नहीं आता उन्हें, तब तक वो बच्चा UPSC या PCS किस तरह करेगा। इस वास्ते असी वो कोशिश करके दिल्ली तो फैकल्टी हायर की थी और अज भी आ रही है। दिल्ली तो फैकल्टी 2008 तो शुरू किया, पहला हॉस्टल बनाया बच्चों वास्ते, 8 तो फिर इसका शुरू करता। साडा पहली सक्सैस साड़ी आई है 2012 में, साडा बच्चा पवन कुमार IPS च आया। जिदन वो बच्चा IPS च आया, असी वाहिगुरू का धन्यवाद किया, हे पातशाह हुशियारपुर तो है लड़का हो, तेरी मेहर नाल साडा बच्चा एक IPS आ गया। उस साल ही एक लड़के ने हृदयजीत सिंह उस नवे शहर तो उस लड़के ने कोशिश करके PCS जुडिशल पंजाब का एग्जाम दिता और वो बच्चा 2 साल मेहनत करने के बाद वो बच्चा सिलेक्ट होके सामने साहब सब जज लग गया। अज वो जुडिशरी काफ़ी सीनियर अफसर है। ये इस तरह ही टुरदे मैं थानू अपनी यात्रा जी है वो संक्षेप करते हुए 2020-21 का जो रिजल्ट आया है, ये 6 बच्चे IAS आए हैं, 14 बच्चे PCS, 13 हरियाणा सिविल सर्विस, 1 हिमाचल सिविल सर्विस और 1 UP PCS। ये 34 बच्चे जोड़े ने 2020 और 21 निकल के आए ने। हुण जो पिछले महीने जोड़ा UPSC का रिजल्ट मेन का निकलिया है और वो UPSC के साढ़े 10 बच्चे UPSC का मेन एग्जामिनेशन क्वालीफाई करके IAS वास्ते उन्होंने इंटरव्यू की अजकल तैयारी हो रही है। और साढ़े नाल चीफ सैकटरी साहब जोड़े हरियाणा तो रिटायर हुए ने, उन्होंने अपना पूरा समा दिता हुआ है। एक साढ़े होर सैकटरी साहब ने पंजाब सरकार के रिटायर हुए, उन्होंने जिंद जान लाई हुई है। इस तरह ही होर एक मेजर जनरल साहब ने, उन्होंने भी बड़ा जेड़े कि देहरादून इंडियन मिलिट्री अकैडमी के डायरेक्टर जनरल रहे, उन्होंने आके अपना सारा समा दान देने वास्ते कमिट कर लिया। इस तरह ही हमीरपुर जेड़े साडी नेशनल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने वाइस चांसलर रिटायर कुलदीप अग्निहोत्री जी, उन्होंने भी आके अपना समा दान देने वास्ते कमिट किया है। इस प्रवाह के जो असी टुरे तो वाहिगुरू साहब ने अपने आप ही सज्जन लोगों को मिला के वो जोड़ दिता, वो चलता पाया। 5 बच्चे एक चुन के हर साल लईदे ने। सवाल ये 5 बच्चे कितों आते हैं, ये सवाल बड़ा जरूरी है। कैनेडा के सामने साहब एक हरविंदर सिंह सज्जन ने फगवाड़ा के एडवोकेट ने बहुत वाहिगुरू ने बख्शिश की, बहुत बड़ा काम है उन्होंने। उन्होंने थले कोई 15-18 एडवोकेट काम करते हैं। तो टोरंटो के मैं उन्होंने मिलने वास्ते गया सी। वो करते हैं कि अपने पंजाब के बच्चे हर जिले तो जेड़े पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के फस्ट और सैकेंड आते हैं, ऐसे बच्चों को चुन के 50,000 रुपए का बच्चे चैक देते हैं। ये मतलब अगर 27 जिले ने
तो 27 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 54 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, 54 50 ਦਾ ਮਤਲਬ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ 50,000 ਦੇਤਾ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 50,000 ਦੇਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ 50,000 ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ IAS PCS ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ, ਕੰਬਾਈਨਡ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ, ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਛਾਂਟ ਕੇ ਉਹ 20, 18, 15 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? 15 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ 15 ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਫਲਾਣਾ ਵਾਹ ਸਾਰਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ DC ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਔਰ ਲੜਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਫੜੋਗੇ ਨਾ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ 16 ਕਮਰੇ ਨੇ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਗੀਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬਾਥਰੂਮ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਸਭ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕੁਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, 800 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾ ਗਈ, ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਲਾ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਗਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾ ਦੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਟਲ ਬਣਾਇਆ ਉੱਥੇ,
ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਈ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 4-5 EMPLOYEE ਰੱਖ ਲਏ ਔਰ 1-2 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% 40% ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਰ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਅਗਰ 25 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 50,000 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਕਿ ਇਹ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਾਨ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ PSCB ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50,000 20,000 30,000 ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ 50,000। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਭ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਮਹਾਜਨ UBDC ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਇੱਕ RC ਗੁਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀ ਚੋਣ ਫੜ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੜੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਏਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕਦੀ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ,
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ 75 ਪਲੱਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ 75% ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ NRI ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ $50,000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਰਦਾਏ ਹਿੰਮਤ ਹਿੰਮਤੇ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਖੁਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। NRI ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ $50,000-60,000 ਉੱਥੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ $50,000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਔਖਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ $50,000 ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਸਪੀਚ ਆਪਣੇ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਨਰੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਆਏ ਅੱਛੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਾ ਜੀ ਤੇ ਟੰਡਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਘਿਓ ਬਣਾਵੇ ਤੋਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਿਓ ਤੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਆ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਜਗ ਮੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਲਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੱਚਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ 80 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਬਲਜੀਤ ਸਮਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਗ ਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੰਮਤਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਸੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸ਼ੰਭੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਲਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਖੂਬੀ ਆ ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਨੇਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਓਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਸਟ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨੇਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ SDO ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ SC ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਨੇਸਰ ਸਾਹਿਬ।